Hello dears, welcome to Prerna. In this class, I'm discussing the second part of the Crusades part 2. Hope all of you had food. If you haven't, I advise you to grab a cup of coffee or tea because this is going to be a very lengthy session, and I guess a cup of tea or coffee would definitely save some energy till the end. We're going to discuss a very long period, that is from 1095 CE to 1271 CE. Yesterday we discussed the time or the period. So let us now discuss the slides. So Crusades, the beginning, the first immediate cause. Let me start with the immediate cause, which I had discussed in the last class also with you. So it began in 1095 CE when the Byzantine Emperor Alexius Comnenus sought help. He asked for help from Pope Urban II because he wanted to fight the Seljuk Turks. Now, Pope was very much ready. He, in fact, gave a clarion call to the Christians of his area because he wanted to get back the Holy Land. Okay, so he asked the Christians, to take up arms in order to help Alexius. So that was in 1095 CE. Okay. Now, after that, you could see how more than what Alexius had expected, more than what Pope had expected, people, not only the soldiers, not only the knights, the ordinary people, civilians, they were so much interested that they all became members of various bands. So you could see various military orders getting organized in this period after 1095 CE. So these were Knights Templar, Teutonic Knights, Knights Hospitaller. Okay, now their job was to defend Jerusalem and to protect the pilgrims who were going there. So they were mainly civilians, not all were knights. Knights were also there, but civilians were also very much interested. So they formed or they organized into various bands. Okay, so different knightly military orders were organized in this year. Okay, so the First Crusade began in 1096 CE and it came to an end in 1099 CE. Let us see who the leaders were. Okay, I'll read out the names for you. Raymond of St. Giles, Godfrey of Bouillon, Hugh of Vermandois, Bohemond of Taranto, Peter the Hermit. Hermit on a saint. അദ്ദേഹം ഒരു popular figure ആയിരുന്നു Peter. So they were the leaders who led the crusade. Okay, now you could see how in 1096 CE, Count Emicho, he carried out a massacre against Jews at Rhineland. So that was not which people had expected, but you could see how that really ruffled the relationship between the Christians and Jews. So Jews got massacred in a large number by the Crusaders. That was in 1096 CE. Now, in 1097 CE, you could see how the Crusaders, and from now onwards, I'm going to use the term Crusaders for those who wanted to get the Holy Land back, Crusaders. So they defeated Nicaea, which was a Seljuk capital at Anatolia. The Seljuk capital, Turks in the capital, Talasthanaമാണ് Anatolia. That's അവര് കീഴടക്കി. പിന്നെ ചെയ്യുന്നത് അവരെന്ന് വെച്ചാൽ 1098 the Syrian city of Antioch was defeated. In the classes earlier we had discussed, when we discussed Byzantine Empire, the growth of Muslim empire, etc. We had discussed these places, Anatolia, Antioch, etc. Okay. ഇനി പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു നേട്ടം end of the First Crusade, you can see that was in 1099 CE when Jerusalem was besieged. So that was a great victory as far as the Crusaders under the Pope, as far as they were concerned, and they celebrated it. But at the same time, certain unfortunate incidents also happened when a large number of innocent people, men, women and children were slaughtered or killed. അവർ കൊന്നൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ക്രുസൈഡേഴ്സ് കൊന്നൊടുക്കുകയാണ് ഈ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ജ്യൂസ് ഉണ്ട്, മുസ്ലിംസ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് പേരെ അവർ കൊന്നൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതിൻ്റെ ശേഷം അവർ ചെയ്തത്, they established 4 Crusader states. അതായത് ക്രുസൈഡേഴ്സ് വിൻ ചെയ്ത സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ്. സോ ദേ വേർ ജെറുസലം,
Edessa, Antioch and Tripoli. ഒന്നുകൂടെ പറയാം, Jerusalem, Edessa, Antioch, Tripoli were the 4 Crusader states which the Crusaders from the west conquered and they made their own, okay, Crusader states. That was the end of the First Crusade. So this raised the self-confidence of the European West, the Christians especially, because earlier they did not have that self-esteem. But this victory certainly improved their self-confidence, and you could say that 12th century became an age of optimism and buoyancy for them, full of activity. They wanted to do more. That gave the victory gave them a sense of happiness that the Holy Land was theirs. So that was the kind of atmosphere in the West, okay, after the First Crusade. Okay, now what happened? You could see some years went by, and then the Second Crusade happened. Years, please note, 1147 to 49, 2 years. അപ്പോൾ ഇതിന് എന്താണ് കാരണം എന്നാണ് ആദ്യം പറയുന്നത്, എന്നിട്ട് 1147ലേക്ക് വരാം. So 1130, that is before the Second Crusade started, the Muslims also had plans. I told you in the last class, they too were interested in expansion of their empire. That is, they call it as jihad. They also started getting organized. And you could see in 1144, Seljuk General Zangi captured the Crusader state Edessa. നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് Edessa. 4 സ്റ്റേറ്റിൽ ഒന്നാണ് Edessa. ഓക്കെ, അതിൽ ഈ സ്റ്റേറ്റ് ആയ എഡെസ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സാങ്കി എന്ന് പറയുന്ന സെജ്ലക് ടർക്ക് ഹു വാസ് എ മുസ്ലിം റൂളർ, ഈ കോൺകേർഡ് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ അത് ക്രിസ്ത്യൻസിന് പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടായി. ഇത് എന്ത് പറ്റി, നമ്മൾ ഇനിയിപ്പം ജെറുസലേം നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നുള്ളൊരു പേടിയൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി. So you could see that King Louis VII of France and King Conrad III of Germany, they decided to take the leadership of the Second Crusade. Okay, and you could see that the war began in 1147, but you could see how the combined forces of the Muslims defeated the Christians. Okay, and the war came to an end in 1149. See, that was the end of the Second Crusade. ഇനി Third Crusade ആണ്. That began in 1187. Okay, end ചെയ്യുന്നത് 1192 CE. Okay, ഇനി ഇതെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? Attempts were made by the Crusaders to expand. അങ്ങനെ അവർ ഈജിപ്ത് കീഴടക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം അവർക്ക് തോന്നി. ആൻഡ് ഇവരുടെ ഈ ഒരു താല്പര്യം that was spoiled by Saladin. Saladin ആരാണ്? He was a Muslim ruler of that period. So Saladin was so powerful that he got these Christians evacuated, അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിപ്പിക്കാൻ പറ്റി. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, ക്രിസ്ത്യൻസിനെ അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഈജിപ്തിൽ നിന്നും തലസ്ഥാനമായ കൈറോ എന്നൊക്കെ ക്രിസ്ത്യൻസിനെ അദ്ദേഹം ഒഴിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇവാക്വേഷൻ മീൻസ് ഒഴിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ഇനി അദ്ദേഹം ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ in 1187 Saladin defeated the Crusaders in the Battle of Hattin. ഓക്കെ, ഓർക്ക യുദ്ധത്തിന്റെ പേര് ഹാറ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത്, ബാറ്റിൽ ഓഫ് ഹാറ്റിൻ, ആൻഡ് ടുക്ക് അവേ ജെറുസലം. ജെറുസലം മാത്രമല്ല, അതോട് ചേർന്നുള്ള പ്രദേശവും അദ്ദേഹം എടുത്തുകൊണ്ട് പോകണം. ആര്? സലാഡിൻ എന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിം റൂളർ. ഓക്കെ, ഈ ഇത്തരത്തിൽ പെട്ടെന്ന് സലാഡിൻ ഇത്രയും ശക്തനാവുകയാണ്, ജെറുസലേമും അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ സലാഡിൻ കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ദാറ്റ് റിയലി എഫക്റ്റഡ് ദ സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഓഫ് ദ ക്രിസ്ത്യൻ റൂളേഴ്സ്. അപ്പോൾ അവർ 3 പേരാണ് പ്രധാനമായിട്ടും തേർഡ് ക്രുസേഡിൻ്റെ ലീഡേഴ്സായിട്ട് വരുന്നത്. I'll read the names for you. German King Frederick Barbarossa. ഓക്കെ, ഒന്നാമൻ. രണ്ടാമത് ഫ്രഞ്ച് കിങ് ഫിലിപ്പ് അഗസ്റ്റസ്. ഓക്കെ, മൂന്നാമത് ഇദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, റിച്ചർഡ് ദ ലയൺ ഹാർട്ടഡ്. ഓക്കെ, ധീരനായതുകൊണ്ടാണ് ലയൺ ഹാർട്ടഡ്. സോ ദാറ്റ് ഹി വാസ് എ ഇംഗ്ലീഷ് കിങ്. യു ക്യാൻ സീ ജർമ്മൻ, ഫ്രഞ്ച് ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഫോഴ്സസ് കമ്പൈനിങ് ടുഗെദർ ഇൻ ദ തേർഡ് ക്രുസേഡ്. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ലൈഡ് തിരിച്ചിലേക്ക് പോയാൽ മതി കേട്ടോ. ഓക്കെ, നൗ ഇൻ 1191 CE റിച്ചർഡ് ഡിഫീറ്റഡ് സലാഡിൻ. അദ്ദേഹമാണ് സലാഡിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇൻ ദ ബാറ്റിൽ ഓഫ് ആർസഫ്. ബാറ്റിലിൻ്റെ പേര് ഓർക്കുക. ചില ബാറ്റിൽസ് ഒക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങൾ ഓർക്കണം. ഹാറ്റിൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഇത് ആർസഫ്, ബാറ്റിൽ ഓഫ് ആർസഫ്. ആൻഡ് ഹി ട്രൈ ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ ക്രിസ്ത്യൻ കൺട്രോൾ. Now you could see that in 1192, however, a peace treaty was signed between Richard and Saladin. അങ്ങനെയാണ് ഇത് അവസാനിക്കുന്നത്. 1192 പീസ്, സമാധാന ഉടമ്പടി സൈൻ ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ,
ഇനി നാലാമത്തെ ക്രുസേഡ്, ഫോർത്ത് ക്രുസേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ തേർഡ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അടുക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പല ഘട്ടങ്ങളിൽ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പം ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടാവില്ല, ചിലപ്പം 2-3 പേര് കൂടുന്നു, ചിലത്തിൽ പോപ്പ് വളരെ കാര്യമായി പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്, ചിലതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പങ്ക് അത്രത്തോളം വിസിബിൾ അല്ല. അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. ഇനി നാലാമത്തെ ക്രുസേഡ് 1199 to 1204. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ അമരക്കാരനായി വരുന്നത് പോപ്പാണ്. അപ്പോഴേക്കും പോപ്പ് മാറിയിട്ടുണ്ട്. പോപ്പ് ഇന്നസെൻറ്റ് തേർഡ്. ഓക്കെ, പോപ്പ് ഇന്നസെൻറ്റ് തേർഡ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പം സലാഡിൻ പിടിച്ചെടുത്തല്ലോ ജെറുസലേം, തിരിച്ചു പിടിക്കണം. അപ്പം കൈവിട്ടുപോയി. ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ക്രുസേഡിൽ നേടിയതായിരുന്നു ജെറുസലേം, പക്ഷേ സലാഡിൻ അത് കൊണ്ടുപോയി. അപ്പോൾ തിരിച്ചെടുക്കണം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യം അതായിരുന്നു. ആൻഡ് ബട്ട് ദെൻ ഹി ട്രൈഡ് ആസ് മച്ച് ആസ് ഹി കുഡ് ടു കീപ് ദ ഫ്ലോക്ക് ടുഗെദർ, Christians together, but then he was not a successful pope in that sense, and he failed to control the followers. അവർ തമ്മിൽ റൈവലറിയും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയി. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ എന്തിനാണ് ക്രിസ്ത്യൻസ് ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്ന ക്രുസേഡ്സിന്? ടു ഗെറ്റ് ബാക്ക് ഹോളി ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ജെറുസലേം. പക്ഷേ ഈ ഫോർത്ത് ക്രുസേഡ് ആകുമ്പോഴേക്കും അവർ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടിപിടി, പ്രശ്നങ്ങൾ, ബഹളം, ഫൈറ്റ്, ടിഫ്സ് ആൻഡ് ഫ്രിക്ഷൻ, വിച്ച് ലെഡ് ദം ടു ഡൈവേർട്ട് ഫ്രം ദെയർ ഒറിജിനൽ എയിം. ഒറിജിനൽ എയിം എന്താണ്? ജെറുസലേം കീഴടക്കുക. അത് മാറിയിട്ട് അവരുടെ താല്പര്യം ഇപ്പം ബൈസൻറ്റൈൻ കീഴടക്കണം എന്നുള്ളതായി. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു? ദേ ഡിഫീറ്റഡ് ബൈസൻറ്റൈൻ ക്യാപിറ്റൽ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ ഇൻ 1204. ദിസ് വാസ് എൻ അൺപ്രസിഡൻറ്റഡ് ഇവൻറ്റ്. ഇതാരും ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല ഇങ്ങനെയൊരു തിരുമറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാറ്റം. പക്ഷെ എന്തായാലും ബൈസൻറ്റൈൻ കീഴടക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്തത്. ജെറുസലേം വീണ്ടെടുക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം അവർ ഇടക്കൊന്ന് വിട്ടുപോയി. അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പിന്നെ അവരെല്ലാവരും കൂടെ അടിപിടിയായപ്പോഴേക്കും ഈ ഒരു കാര്യത്തിലാണ് ചെന്നെത്തുന്നത്. ബൈസൻറ്റൈൻ എംപയറിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ അവർ കീഴടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഫോർത്ത് ക്രുസേഡ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കേണ്ടത്, പിന്നെ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്, ഇത് ചെറിയ ചെറിയ ക്രുസേഡ്സ് പലതും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനാണ് മൈനർ ക്രുസേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിത് 1208 to 1271 ഇടയ്ക്കുള്ള പീരീഡിലുള്ള ചെറിയ 2-3 പ്രധാനപ്പെട്ടത് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, മൈനർ ക്രുസേഡ്സ്, അത് അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചാൽ മതി. ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഇവിടെ ഇപ്പം നോക്കുവാണെങ്കിൽ യു വോണ്ട് സീ ദാറ്റ് ഗെറ്റിംഗ് ബാക്ക് ഓഫ് ജെറുസലേം വാസ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ്. കാണാൻ പറ്റില്ല. യു ക്യാൻ ലെറ്റ് us see what these minor crusades are. ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽബിജൻസിൻ ക്രുസേഡ് വാസ്, അതൊരു പേരാണ്. ഇറ്റ് വാസ് എഗൻസ്റ്റ് ദ ഖത്താരി ട്രൂപ്സ്. ഖത്താരി എന്ന് പറയുന്ന ഹെററ്റിക്കലാണ്. ഹെററ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പം ക്രിസ്ത്യൻസ് കൺസിഡേർഡ് ദീസ് പീപ്പിൾ ആസ് ഹെററ്റിക്സ്, അതായത് ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ. അപ്പോൾ അവരെ ഒതുക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടാണ് ഇത് ക്രുസേഡ്. അതിൻ്റെ പേരാണ് ആൽബിജൻസിൻ ക്രുസേഡ്. ഓക്കെ, അത് വളരെയധികം വർഷങ്ങൾ നീണ്ടുപോകാണ്. 1208 to 1229 വരെ പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ബോൾട്ടിക് ക്രുസേഡ് 1214 to 1225. That was against pagans. In the last class I told you, pagans, people who worshipped, people who were polytheists, who were not Christians, and Christians consider these people as pagans. ഓക്കെ, പലതരത്തിലുള്ള ഒരു ബഹുദൈവ ആരാധനയൊക്കെ നടത്തുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് അവരങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. അപ്പോൾ ഹെററ്റിക്സിനെതിരെയായി പേഗൻസിനെതിരെ. ഇതിലെവിടെയാണ് ജെറുസലേം വീണ്ടെടുക്കുന്നത്? ഇല്ല, ഇതിലൊന്നും ജെറുസലേം വീണ്ടെടുക്കണമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. ഇനി വേറൊന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവും, ചിൽഡ്രൻസ് ക്രുസേഡ്. അപ്പം അത് 1212 നടക്കുന്നത്. ചിൽഡ്രൻസ് ക്രുസേഡ്, it seems lots of children they participated in this crusade. They tried to reach Holy Land or Jerusalem, but then they failed to do that. അവർക്ക് they did not achieve their purpose എന്നാണ്. ഇനിയിപ്പം ചിൽഡ്രൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും, വിമൻ എവിടെ പോയിന്ന്? ഡിഡ് വിമൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ്? അപ്പം ആദ്യമൊക്കെ ഈ ഒരു പുരുഷൻ ഒരു ക്രുസേഡിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭാര്യയുടെ പെർമിഷൻ കിട്ടണമെന്ന് പറയേണ്ടതായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. മുസ്ലിംസ് എനിവേ ഡിഡ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് വിമൻ മച്ച്. അവർക്ക് ഈ ക്രിസ്ത്യൻ വിമൻ വരുന്നതൊന്നും താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബട്ട് ദെൻ യു കുഡ് സീ വിമൻ വെയർ ദെയർ ഇൻ ദ ക്രുസേഡ്സ്. There were women crusaders also. അവർ ആരൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ, they were sometimes wives, they were sometimes servants, they were merchants, sometimes they were sex workers too. അപ്പം അങ്ങനത്തെ പല കാറ്റഗറിയിലുള്ള വിമൻ്റെ പാർട്ടിസിപ്പേഷനോട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി ഫോർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൈനർ അടക്ക് പറഞ്ഞതാണ്. ഇനി ഫിഫ്ത്തിലേക്ക് പോവാം. ഫിഫ്ത്തിൻ്റെ പീരീഡ് എപ്പോഴാണ്? 1216 to 1221. 1216 CE to 1221 CE. ഇത് പോപ്പാണ് വിളിക്കുന്നത്. He was the one who gave the clarion call. Now the Pope was Pope Innocent III. Now this was launched from the seas. ഈജിപ്ത് കീഴടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്
കരമാർഗമല്ല, കടൽമാർഗമാണ്. ലോഞ്ച് ഫ്രം ദ സീസ്. ഇറ്റ് വാസ് എ ഫെയിലിയർ ഫോർ ദ ക്രൂസേഡേഴ്സ്. കാര്യമായിട്ട് നേട്ടങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് ഫിഫ്ത്ത് കൊണ്ട് നേടുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് സിക്സ്ത്. ഓക്കെ, സിക്സ്ത് എന്ന് പറയുമ്പം 2229 CE. ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ 1229 എംപറർ ഫ്രെഡറിക് സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, വാട്ട് ഹി ഡിഡ് വാസ്, ഇനിയിപ്പോൾ യുദ്ധങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല, ലെറ്റ് us think about some diplomacy. So this person, this ruler Frederick, what he did was he tried to negotiate, he tried to enter into certain treaties with the Muslim ruler of that time, Al-Malik al-Kamil. Okay, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അൽ മാലിക് അൽ കമിൽ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇപ്പം യു ക്യാൻ സീ വൈ ഇറ്റ് വാസ് എ എന്താ പറയുക, ഇറ്റ് വാസ് എ നെഗോസിയേഷൻ, ഒരു സമാധാന ഉടമ്പടിക്കാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഫ്രെഡറിക് ഇവിടെ. ആൻഡ് യു കുഡ് സീ ഹിയർ where warfare failed for the Crusaders, diplomacy helped them. കാരണം ഒരു സമാധാന ഉടമ്പടി പ്രകാരം ജെറുസലേമും അതിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള വളരെ നേരിയ ഒരു നാരോ ആക്സസ് വാസ് ഗിവൺ ടു ദ ക്രുസേഡേഴ്സ്. ആര് കൊടുത്തു? അൽ മാലിക് അൽ കമിൽ ഗേവ് ദ ക്രുസേഡേഴ്സ് ജെറുസലം ആൻഡ് ഓൾസോ എ നാരോ ആക്സസ്. സിക്സ്ത് ക്രുസേഡിൽ. അപ്പോൾ സമാധാന ഉടമ്പടി കൂടിയാണ് നേടുന്നത്, നോട്ട് ത്രൂ വാർസ്. പക്ഷേ എന്തു പറ്റുന്നു? അത് നേടിയെങ്കിലും ഒരു ഡിക്കേഡ്, ഒരു ദശാബ്ദക്കാലത്തിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യമൊക്കെ പോയി. മുസ്ലിംസ് എഗെയിൻ ഗോട്ട് ബാക്ക് ജെറുസലേം. അവർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ല. ഈ ജെറുസലേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഹോളി ലാൻഡാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് ഹോളി ലാൻഡ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ക്രിസ്ത്യൻസ്, മുസ്ലിംസ് ആൻഡ് ജ്യൂസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുസ്ലിംസ് ഓൾസോ വെ നോട്ട് റെഡി ടു ഗിവ് ഇറ്റ് അപ്പ്, സോ ദേ ഗോട്ട് ഇറ്റ് ബാക്ക്. പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ദ ക്രുസേഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പീപ്പിൾ ഫ്രം ദ വെസ്റ്റ് വെർ നെവർ ഏബിൾ ടു conquer Jerusalem till 1917. 1917 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു? വേൾഡ് വാർ ഫസ്റ്റിൻ്റെ സമയം വരെ എത്തി. ആ ഒരു കാലഘട്ടം വരെ പിന്നെ അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, ആർക്ക്? ക്രിസ്ത്യൻസിന് കിട്ടുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇനി ഏഴാമത്തെ ക്രുസേഡാണ്. അതൊക്കെ വെറുതെ ആണ്, ചെറിയ ചെറിയ ക്രുസേഡ്സ് ആണ്, കാര്യമായിട്ടൊന്നും നേടുന്നില്ല. സെവൻത് ക്രുസേഡ് 1248 to 1254 ലൂയി 9th of France led and he failed drastically. ഒന്നും കാര്യമായി മാറ്റമില്ല. ഇനി എട്ടാമത്തെ ക്രുസേഡ് ഇയേഴ്സൊക്കെ ഓർത്തോളാം, 1270. അപ്പോൾ ഈ 1270 ഈ ക്രുസേഡ് ഉണ്ടാവുന്നതിന് ഒരു ചെറിയൊരു കാരണമുണ്ട്. കാരണം 2 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ, ദാറ്റ് വാസ് 1268, മാംലക് മുസ്ലിംസ്, വേറൊരു സെജ്ലക് ടർക്സ് പോലെ മാംലക് മുസ്ലിംസ് എന്ന് പറയുന്ന വേറെ വിഭാഗക്കാരുണ്ട്. വാട്ട് ദേ ഡിഡ് വാസ് ദേ ഡെമോളിഷ്ഡ്, അല്ലെങ്കിൽ തകർത്ത് തരിപ്പണാക്കി കൊടുത്തു. എന്തിനെ? ആൻറ്റിയോക്ക്. ആൻറ്റിയോക്ക് എന്താണ്? വൺ ഓഫ് ദ ക്രുസേഡേഴ്സ് സ്റ്റേറ്റ്സ്. തകർന്ന് തരിപ്പണാക്കി. സോ അതിന് മറുപടി, ഇൻ റിറ്റാലിയേഷൻ ടു ദാറ്റ്, കിങ് ലൂയി 9th directed another crusade in 1270. അപ്പോൾ 1217 8th crusade ഉണ്ടാവാൻ കാരണം എന്താണ്? 1268 മാംലക് റൂളർ വാട്ട് ഹി ഡിഡ് വാസ് ഹി demolished Antioch. അപ്പോൾ അതിന് പ്രതികാരം ആയിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹി ലെഡ് എ ക്രുസേഡ് വിച്ച് വാസ് അഗൈൻ എ ഫെയിലിയർ. Ninth Crusade, അതൊരു ഇംഗ്ലീഷ് രാജാവാണ്, കിങ് എഡ്വേർഡ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട്. യു മസ്റ്റ് ഹവ് ഹേർഡ് അബൌട്ട് ദിസ് റൂളർ. ഹി ലെഡ് എൻ എക്സ്പെഡിഷൻ അഗെൻസ്റ്റ് മുസ്ലിംസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ടു ഒന്നും നേടാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഹി ടു വാസ് എ ഫെയിലിയർ. അപ്പം ജെറുസലേം നേടുക എന്നുള്ള ആഗ്രഹം നടക്കുന്നില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് 12, അതൊരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ദാറ്റ് ഇസ് 1271. 1271 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം പിന്നെ ക്രുസേഡ്സ് നടക്കുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ പറയും. ചെറിയ ചെറിയ ക്രുസേഡ്സ് അവിടെ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാര്യമായിട്ടൊന്നും നേടുന്നില്ല. സോ വി സേ 1095 to 1271. ഓക്കെ, 1271 as the period when the crusades really happened. Okay, ഇനി you could see after this period, that was in 1291, the only crusader city Acre, പേരാണ് ഏക്കർ എന്നുള്ളത്, ഒരു പേരാണ്, ACR, ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ്. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഭൂമി ഏക്കർ അല്ല, ഏക്കർ. ദാറ്റ് വാസ് ടേക്കൺ ബൈ ദ മുസ്ലിം മാംലക്സ്. അതുകൂടെ അവരെടുത്തു 1291. സോ ആഫ്റ്റർ 1291 CE, attempts were made by the church in the form of minor crusades, but nothing could they accomplish. അവർക്കൊന്നും തന്നെ നേടാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. 1271 ശേഷം പിന്നെ ക്രുസൈഡ്സ് ചെറിയ ചെറിയ തോതിൽ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ, പക്ഷെ ഒന്നും നേടുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആകെയുള്ളൊരു സിറ്റി ഏതാണ്? ഏക്കർ. അതും കൈവശം നിന്ന് പോയി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് ക്രുസൈഡ്സ്. അപ്പം 9 ക്രുസൈഡ്സ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മൈനർ ക്രുസൈഡ്സ് പറഞ്ഞു. പീരീഡ് ഒന്നും കൂടെ പറയാം, 1095 to 1271 CE. ഇത്രയും കാലം പല വർഷങ്ങളായിട്ട് പല വിഭാഗക്കാർ, പല ലീഡേഴ്സ്, ചിലപ്പോൾ പോപ്പ് നേതൃത്വം കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നു. ഇനി റിസൾട്ട്സ് പറയാം.
റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുമ്പം ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ഡിഫീറ്റ് ഓഫ് യൂറോപ്യൻസ് ആണ്. നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ എങ്ങനെ അവരുടെ ആഗ്രഹം നടക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവർ ഡിഫീറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ആർക്കാണ് വിക്ടറി? മുസ്ലിംസിനാണ് വിക്ടറി. ഓക്കെ, അവരുടെ ജയമാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് തന്നെ പറയുമ്പോഴും കൂടിയിട്ടും വാട്ട് ഡിഡ് ഇറ്റ് ഡു ഫോർ ദ വെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻസ്? യു കുഡ് സീ ദാറ്റ് ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണല്ലോ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എക്സ്പാൻഡഡ് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ യു കുഡ് സീ ദ റീച്ച് ഓഫ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വെൻറ്റ് ബിയോണ്ട് മെനി പ്ലേസസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അതാണ് ഒരു പോയിന്റ്. പിന്നെ റോമൻ ചേർച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ വെൽത്ത്. റോമൻ ചേർച്ചാണ് തുടങ്ങുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ വെൽത്തും പ്രതാപമൊക്കെ കൂടുകയാണെന്നുള്ളത്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടത്, പവർ ഓഫ് ദ പോപ്പ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ക്രുസൈഡ്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. ഈ ഒരു ക്രുസൈഡ്സ് അവസാനിക്കുമ്പോഴേക്കും പെപ്പസി ലോസ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടോട്ടലി. പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ക്രുസൈഡിൽ പോപ്പിന് കാര്യമായിട്ട് റോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹീ കുഡ് വിൻ ജെറുസലേം. So his role elevated after the First Crusade, but after that it gradually deteriorated and finally led to the decline of papacy. Okay. പിന്നെ അടുത്തത് ട്രേഡ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇംപ്രൂവ്ഡ്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? കുറേ ക്രുസൈഡ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകണം, അപ്പം ബെറ്റർ റോഡ്സ് ഹാഡ് ടു ബി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും ഇവർക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് ദർ വാസ് എ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ലോട്ട്സ് ഓഫ് ഗുഡ്സ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം. സോ ദാറ്റ് യു കുഡ് സി മാനുഫാക്ചറിങ് ഓഫ് സപ്ലൈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഡ്യൂ ടു ക്രുസൈഡ്സ്. അപ്പോൾ സപ്ലൈ ഡിമാൻഡൊക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. ഇക്കണോമിക്കലായിട്ടുള്ള എഫക്റ്റാണത്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പീപ്പിൾ വെ ജനറലി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ട്രാവൽ. എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇപ്പോൾ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് കാണാൻ പോവുക. പീപ്പിൾ ഫ്രം വെസ്റ്റ് ട്രാവൽഡ് ഔട്ട് സൈഡ്. സോ ദാറ്റ് വാസ് റീസൺ വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ലേണിംഗ് വിച്ച് പേവ്ഡ് ദ വേ ഫോർ റെനസാൻസ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്രുസൈഡ്സ് പേവ്ഡ് വേ ഫോർ ദ ഡിക്ലൈൻ ഓഫ് ഫ്യൂഡലിസം. കാരണം നാട്ടിലുള്ള രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറേ കാലമായിട്ട് പോവുകയാണ് യുദ്ധത്തിന്. അപ്പം അങ്ങനെ ഗ്രാജുവലി ലോർഡ്സ് ലോസ് ദെയർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇൻ ദ മാനേഴ്സ് വിച്ച് ലെഡ് ടു ദ ഡിക്ലൈൻ ഓഫ് ഫ്യൂഡലിസം. പിന്നെ അടുത്ത പോയിന്റ് കൾച്ചറൽ എക്സ്ചേഞ്ച്. ക്രിസ്ത്യൻസ് മുസ്ലിംസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആകുമ്പം അവരുടെ ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് യൂസിങ് ലക്ഷറസ് ഗുഡ്സ്. അപ്പം ഈ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് കുതിരകളും അങ്ങനത്തെ റെയർ ഗുഡ്സ് അതൊക്കെ യൂറോപ്പിലെത്തി, അങ്ങോട്ടും പോയി. അങ്ങനെ ദാറ്റ് ലെഡ് ടു എ സോർട്ട് ഓഫ് കൾച്ചറൽ അക്കൾച്ചറേഷൻ, സോഫിസ്റ്റിക്കേഷൻ, റിഫൈൻമെൻറ്റ് കുഡ് ബി സീൻ. പിന്നെ ദർ വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ലക്ഷറി ഗുഡ്സ് ഓഫ് ദ ഈസ്റ്റ്. പിന്നെ ഇതോടുകൂടെ നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇതാദ്യമായിട്ടാണ് അറബിക് ലിറ്ററേച്ചറൊക്കെ ഇവർ വായിക്കുന്നതും. ദാറ്റ് ലേഡ് ടു എ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ. ഒരുപാട് ഫേബിൾസ്, കഥകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് യു ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി സേ ദാറ്റ് വാസ് വെസ്റ്റേൺ ആൻറ്റി സെമിറ്റിസം. കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമോ? ആൻറ്റി സെമിറ്റിസം ഇസ് ഹേറ്റ്രഡ് ഓഫ് ദ ജ്യൂസ്. ജ്യൂസിനെ ഒരുപാട് കൊന്നെടുക്കാനുണ്ടല്ലോ ക്രിസ്ത്യൻസ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആൻറ്റി സെമിറ്റിസം എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം ഇത് വളരെയധികം ക്രുസൈഡ്സ് കാരണം ഉണ്ടായി എന്നുള്ള ഹേറ്റ്രഡ് ഓഫ് ദ ജ്യൂസ്. പിന്നെ ഓപ്പൺ ഈസ്റ്റേൺ മെഡിറ്ററേനിയൻ ടു വെസ്റ്റേൺ ട്രേഡ്. അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെയാണ്. വെസ്റ്റ് നിന്ന് ഈസ്റ്റിലേക്കുള്ള ട്രേഡ് വളരെയധികം കൂടി. പിന്നെ ഈ ട്രേഡ് കൂടിയപ്പോൾ എന്താ പറ്റുന്നത്? സെർട്ടൻ യൂറോപ്യൻ സിറ്റീസ് ബിക്കെയിം വെരി they became centers of rich trade, trade flourished in these places. Renaissance discuss ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മളത് പറയും. There is a growth of cities like Genoa, Venice, Florence, etc. in Italy. അതൊക്കെ ക്രുസൈഡ്സ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം, ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രേഡ്, പിന്നെ അതുപോലെ ഇത്ര ദീർഘകാലത്തെ യാത്ര, കാശ് ഇത്ര ഒന്നും കൈവശം വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്ഡ്. പിന്നെ ഇമേർജൻസ് ഓഫ് നാഷണൽ മൊണാർക്കീസ്. നമ്മൾ ഓരോ രാജാക്കന്മാരുടെ പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേ ബിക്കെയിം എഫിഷ്യൻറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. കാരണം ഒരു കൺട്രിയാണ് ഒരു ക്രുസൈഡ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇറ്റ് വാസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ഹാവ് പ്രോപ്പർ ഫിനാൻസസ്. സോ ദേ യൂസ് നാഷണൽ ടാക്സേഷൻ മെത്തേഡ്സ്. സോ ഇൻ ദാറ്റ് വേ ദെയർ എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസ്ഡ്. അവരുടെ കഴിവ് വർദ്ധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ലെവലിൽ. പിന്നെ നമ്മൾ പ്രധാനം സങ്കടപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ലോർഡ്സ് ഓഫ് ജ്യൂസ്, മുസ്ലിംസ് ആൻഡ് നോൺ ക്രിസ്ത്യൻസ് were massacred. That led to a sort of bitter resentment and which persisted for so many years എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലെഡ് ടു ദ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദ ബൈസന്റൈൻ എംപയർ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫോർത്ത് ക്രുസൈഡിൽ ബൈസന്റൈൻ എംപയറിനെയാണ് അവർ കീഴടക്കുന്നത്, നോട്ട് ഹോളി ലാൻഡ്. അപ്പം ബൈസന്റൈൻ എംപയറിനെ ഈ ക്രുസൈഡേഴ്സ് കീഴടക്കും. എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇറ്റ് എക്സ്പോസ് ദ വീക്ക്നെസ് ഓഫ് ദിസ് ഗ്രേറ്റ് എംപയർ and it finally led to the fall of Constantinople in 1453.
which was led by the Ottoman Turks. അപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ളൊരു കാരണമായി മാറി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അവർ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണമായിരുന്നു ബൈസന്റൈൻ ആൻഡ് വെസ്റ്റ്, വിച്ച് ദേ ഡിഡ് നോട്ട് ഡു. ഓക്കെ, ഇനി you can say that this was Crusades എന്ന് പറയുന്നത് it is the beginning of the history of colonialism. Colonialism that in നമ്മൾ modern world പറയുമ്പോൾ we are going to discuss colonialism. So here the colonial interventions which they made in Jerusalem can be considered as a beginning of the long history of colonialism of the West over the East. അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് വളരെയധികം അപ്പോഴാണ് ക്രുസൈഡ്സ് വഴിയാണ് അവരിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോവുകയും മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്താനുള്ളൊരു താല്പര്യം അവരിൽ വരുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് colonialism can be seen with the Crusades. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ സെഷനായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഫൈനലി വി ഹവ് റീച്ച്ഡ് ദ ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡ്, Crusades, the end. Okay, so thank you. Hope you have followed. If you have any doubts, you can text me. I'm here to help you with. I'll be sharing the slides also with you. I know this was very lengthy, lots of years that you have to know. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ഈ സ്ലൈഡ്സ് വെച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ you can inbox me. Okay, bye bye. Thank you.